So after learning this program, I changed a lot. I remember everything. I will not eat junk food, cold drinks. నేను ఇంకా జంక్ ఫుడ్ తినకుండా ఉన్నాను. సో వైటమిన్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ సంబంధించి వచ్చిన ముఖ్య అతిథులకి శ్రీరామచంద్ర మిషన్ మరియు వార్తా సంస్థల నుంచి హృదయపూర్వక ఆహ్వానం కలుగుతున్నాము. సో రామచంద్ర మిషన్లో దాదాపు ఇప్పటి వరకు ఒక 75 సంవత్సరాలు శ్రీరామచంద్ర మిషన్ మెడిటేషన్ తర్వాత యోగాకు సంబంధించిన చాలా వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో గత 10 ఏళ్ళుగా చూస్తూ ఉంటే పిల్లల్లో వస్తున్నటువంటి మార్పులు, పిల్లలు ఎలాగా వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన రకరకాల ప్రాబ్లమ్ సమస్యలతో పిల్లలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బయట పిల్లలు జంక్ కానీ తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ స్క్రీన్ ఎక్కువ చూడడం కానీ సో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో వాటి నుంచి పిల్లల్ని ఓవర్కమ్ చేసే విధానం, పిల్లలకి ఈ వైటమిన్స్ అనే శిక్షణ ద్వారా పిల్లల్లో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన, మెమరీ డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన, పిల్లలు రీజనింగ్ స్కిల్స్ కానీ ఆసన, ప్రాణాయామ, ముద్ర మొదలైన అన్ని కూడా పిల్లలకి యాక్టివిటీ బేస్లో పిల్లలకి నేర్పించడం జరిగింది. సో ఈ రోజు కార్యక్రమంలో వైటమిన్స్ లో పిల్లలు నేర్చుకున్న విషయాలు, సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా నేను నేర్చుకున్న పిల్లలందరూ కూడా డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసి చూపిస్తాను. అలాగే స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. సో మీకు వచ్చిన అనుభవాలు, మీరు మీ పిల్లలు చూసిన చేంజెస్ కూడా పేరెంట్స్ మాట్లాడవచ్చు, ఎవరైనా మాట్లాడవచ్చు. ఫస్ట్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ పిల్లల బ్లైండ్ బోర్డ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం విల్లింగ్ పేరెంట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ వెల్కమ్. ఎవరైనా మాట్లాడవచ్చు, స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా. Memory complex impact. This is brain exercises. Eyeball exercise. Breathing exercise. This is sounding cube. And this is cards. This is blackboard. This is balls. This is brain, eyes, nose, hand, ear, mouth. Thanks. Everyone present here. I'm Sri Vaishnavi. And I'm Shikha. And I'm Bharadika. We are here to share something that can make your brain work better and faster. It's called the Betterminds Whole Brain Wellness Program. And guess what? We made a simple and easy full form. Do you understand what it means? Here is the full form that we created for Betterminds. Building real ideas for growth, happiness, thinking, emotions and response, making emotions natural, daily through special brain activities. This shows that how the program helps us think better and feel strong. Vitamins is not like regular food. It helps us to keep calm and improve our memory and focus better and feel confident and happy. And there are also some good lifestyle activities we love here, like tracing the color of the ball and telling the card color and solving the riddles and reading also. These are all not the magic that might power. You should try Betterminds because it helps you study better, it helps you stay relaxed, and it helps your brain smarter. This program is for the kids between 5 to 15 years, and the best time to develop our brain power. And it's special because we can improve our brain power. So if you want to live better, think better and feel better, Betterminds is the best choice. We love the program and we think you will love it. Thank you. Okay, thank you, children. చెప్పండి.
ఫస్ట్ స్టెప్ సైడ్ ఒకసారి స్టెప్స్ చేయండి అన్నారు, మళ్ళీ ఒకసారి స్టెప్స్ చేయండి. స్టెప్స్ రైట్, నెక్స్ట్ రైట్, 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 వెయిట్ నేను వస్తాను. రైట్, రైట్, సమన్వయ్, ఓకే, దివిజ, ఎల్లో, మహేష్, hand raising. Yellow is right. The smallest kid. Purple right. Right. Next Nana. Right. 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 And right. 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 Steps in now. Right. Right. So we go on to the answer. Boys and girls, just wait. Huh? Color? Right. So ఇక్కడ కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసి పిల్లలకి లైక్ రాండమ్ లో ఒక పిక్చర్ తీసుకున్నాను. ఆ పిక్చర్ ఏంటంటే పిల్లలు స్టార్ట్ చేయండి. Only because how the painting. Good afternoon, everyone. What is Brightmas? It is a brain training program for kids which helps in changing cognitive foundation elements, focus, observation, comparison, instruction, memory, confidence, empathy, thank you. What is it? Good morning, sir. My name is Zayashri. I am from Dharmaram. Sir, blindfold పెట్టుకున్నప్పుడు టచ్ స్మెల్ ద్వారా తెలుస్తుంది కలర్స్. అట్లనే థాట్స్ తో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. థ్యాంక్స్. సో ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు కోర్సింగ్ ఆర్గన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంతమంది పిల్లలు పేరెంట్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటుంది.
మీ పిల్లలు ఒక్కొక్క సెన్సరీ వేసుకుని చెప్పారు సార్. ఏ పిల్లలకి ఏ సెన్స్ ఎక్కడ యాక్టివేట్ అవుతుందో తెలియదు. ఇప్పుడు ఫోటో జంకు మిగతా ఎందుకంటే మీ బాబు లేదా పాపకి స్కిన్ సెన్స్ యాక్టివేట్ అయి ఉందంటే ఆ బాడీ శరీరం తత్వాన్ని పట్టుకుంటుంది ఒక్కొక్కరికి. అక్కడ యాక్టివేట్ అయి ఉంటుందంటే మీరు ఆ ఫోటో తింటే ఈ సెన్సర్ మీద స్కిన్ మీద ఎంత రబ్ చేసినా కానీ చెప్పలేదు. కొంతమంది పిల్లలు బ్రీత్ ఉంటుంది, కూల్ రిలేటెడ్ ఫుడ్ తినకండి దానికి కూల్ ఫుడ్ కానీ కొంత కూల్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏదంటే ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ కూల్ వాటర్ కానీ ఒకసారి జలం అయిందంటే బ్రీత్ సబ్స్టెంట్ గా బాడీ అందుతుంది. యోగాలో సూర్యనాడి చంద్రనాడి అంటారు, సుషుమ్న నాడి అవసరం కంప్లీట్ మొత్తం నాడీ వ్యవస్థకు సబ్స్టెంట్ గా మన బ్రీత్ అందకపోతే బ్రీతింగ్ కొంత బాడీ రీజనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ రీజనరేట్ అయినప్పుడు వాటర్ సరిపడా తాగకపోయారు, బ్రెయిన్ క్లారిటీ ఉంటుంది, ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇంక్లూడింగ్ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఒక రిలాక్సేషన్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు, అది నెక్స్ట్ మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. సో ఈ పాటను అంతా కూడా పిల్లలతో కంటిన్యూ చేస్తే పిల్లలు స్ట్రెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అకాడమిక్స్ లో అర్థం కాకపోయినా స్లీప్ పట్టకపోయినా కానీ ఆ మ్యూజిక్ నైట్ పడుకునే ముందు పిల్లల్ని మనం ఆ మ్యూజిక్ తో పడుకోబెట్టగలిగితే బ్రెయిన్ లో ఉండే వేవ్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ రిలాక్స్ స్టేట్ వచ్చేది. ఇది ఆల్ఫాకు డెల్టా స్టేట్ వస్తాయి. ఆ డెల్టా స్టేట్ లో ఉండగలిగే పిల్లలకి మనం అకాడమిక్ సంబంధించిన అంశాలు చెప్పినా నాన్ అకాడమిక్ సంబంధించిన అంశాలు చెప్పినా కానీ మనం చేసి వాళ్ళకి కూడా చేసుకోగలరు. ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అండ్ కామ్ అండ్ అలర్ట్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పేది పిల్లలు అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు చెప్పేది మనకు అర్థమైంది. సో ఇది ఈ ప్యాటర్న్ ని నెక్స్ట్ 90 days మీరు కంటిన్యూ చేయండి. అలాగే ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొద్ది రోజులు ఆన్లైన్ లో ఫాలో అప్ చేస్తాను పిల్లలందరికీ. సో నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయినాక వేరే సపరేట్ గ్రూప్ ఉంది, ఆ గ్రూప్ లో రోజు మోటివేట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అరౌండ్ 10 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. దాదాపు ఈ ట్రైనింగ్స్ చేసుకున్న పిల్లలు స్టేట్ ర్యాంక్స్ లో స్కూల్లో ఫస్ట్ రావడం, తర్వాత అక్కడ చెస్ లో అమ్మాయి ఛాంపియన్ అయింది, డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ వచ్చింది. సో ఇవన్నీ కూడా ర్యాంక్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. పేరెంట్స్ ఈ సైడ్ నుంచి ఎంత సపోర్ట్ ఉంటే మేము ఈ పిల్లలు నాకు తయారు చేయండి. అలాగే సో రామచంద్ర మిషన్ నుంచి కూడా పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటి గెస్ట్ ముందర కూడా మీ పిల్లలు పర్ఫార్మెన్స్ చేసేంత అవకాశం మా దగ్గర ఉంది. మీ పిల్లలు బాగా చేస్తే దాంట్లో రెగ్యులర్ వస్తూ ఉంటారు. బాగా చేసి ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్ జరిగినా, కరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా, రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా, ఈ బ్రైట్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంప్రెషన్స్ వస్తాయి. మీ పిల్లలు రెడీ మీరు తయారు చేయాలంటే మీ పిల్లలు తీసుకెళ్ళి పెద్ద పెద్ద స్టేజెస్ మీద నేను ప్రజెంటేషన్ చేయించగలుగుతాను. ఇది నా సైడ్ నుంచి నేను మీకు హామీ ఇవ్వగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఇప్పుడు గ్రూపింగ్ చేసిన పిల్లలందరూ కూడా దాదాపు 1 year అయింది వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇలాగే 10 days ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఆ 1 year నుంచి నేర్చుకున్నది కాపాడుకోగలిగారు. వాళ్ళు నేర్చుకున్నది కాపాడుకున్న తర్వాత ఆ పిల్లలకి రూబ్రిక్స్ అండ్ అసైన్మెంట్స్ ఏం చేస్తూ ఆ పిల్లలు నేర్చుకున్న తర్వాత డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ప్రోగ్రామ్ చేయించాం మేము. సో ఇది ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి రైటమే సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. నేను ఒక్కొక్కరి పేరు ఇస్తాను, ఆ పేరు ప్రకారం రండి. సో అందరూ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న కొన్నింటి ఒక గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది. సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశించి మహేష్ గారు వారి గారు మాట్లాడేస్తున్నారు. వేదికను అలంకరించిన రామచంద్ర మిషన్ నిర్వాహకులు మేడం శ్రీదేవి గారు, పేరెంట్స్ మరియు పిల్లలు, మీ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. నేను దాదాపుగా 1 hour నుంచి ఈ పిల్లలు చూస్తున్నాను. ఏ పిల్లవాడైనా నేను పాప అయినా మామూలుగా బహుమగా ఉన్నారా అంటే వాళ్ళ ఫేస్ లో అంటే ఒక గ్లో అనేది కనబడుతుంది. ఈ సెకండ్ పాప బాబు వీళ్ళందరూ చూసినట్లయితే ఆ ఫేస్ లోనే ఆ గ్లో కనబడుతుంది. ఇది నేను మొట్టమొదట అంబేద్కర్ స్టేడియంలో మాస్టర్ గారు యోగా డే ఒక చిన్న క్లాస్ ఇచ్చి అప్పటి నుంచి కూడా నేను ఈ జ్ఞాపకం వల్ల అసలు ఎట్లా చేయగలిగారు ఏంటి అంటే నేను అప్పటి నుంచి జ్ఞాపకం వల్ల రామచంద్ర మిషన్ ఈ యాక్టివిటీ ఎట్లా చేయగలిగారు స్టేట్
ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత ఒకసారి అర్థమైంది ఏంటంటే అసలు మన బాడీ లోపల ఎన్ని పని చేయకుండా మనం తినే ఫుడ్తో పని చేయకుండా తయారు చేసుకుంటున్నాం అనేది అర్థమవుతుంది. అంటే సెన్స్ ద్వారా, స్పర్శ ద్వారా ఇట్లా ఒక్కొక్కటి ఒక ఇవన్నీ మైండ్కి ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ ఇచ్చిన బాల్ కానీ, ఇచ్చిన కలర్ కానీ, లేకపోతే మనం ఏదైనా రాసినప్పుడు కానీ లేదా ట్యూబ్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇంత బాగా చెప్పగలుగుతుంటే మనము ఈ బయట దొరికే ఫుడ్ అన్ని తిరుగుతూ మన బయట ఎంత ఖరాబ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది క్లియర్గా క్లారిటీగా ఏ పేరు చూసినా కానీ తెలుస్తుంది. నేను అనుకునేది చిన్నపిల్లలు చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ రెడ్డి కనపడుతుంటే మనతో మీకు తెలుసుకోవచ్చు. పిల్లలకి ఆ పైన పల్లెటూరు చూస్తున్నారో తెలియదు కానీ పైన మతకంలో కలగలగండి పైన కడితే చిన్న పాపం చూసారు, కలం చూసారు. అంటే ఐటమ్ రెండు అర్థం అప్పట్లో ఉండేది. ఇప్పుడు బాక్స్ చేయడం కానీ వేస్తే వాటికి కన్నా 4 వాళ్ళ దగ్గర కానీ 3 వాళ్ళ దగ్గర కానీ వెళ్ళిన సందర్భం వాళ్ళు చెప్పుకుంటుంది. అదే సమయంలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ సెల్ ఫోన్ లో డిఫరెంట్ కలర్స్ మనకు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి చూడగానే అట్రాక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. కానీ ఏ కలర్స్ కి ఎట్లా గుర్తుపడాలి ఏంటి అని సెన్సేషన్ కాకుండా ఆ కలర్స్ కి అడిక్ట్ అయిపోయి ఇంకా మన సెల్ ఫోన్ వదిలిపెట్టకుండా మా బాబు అయితే ఎప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఉంటే అట్లా ఆడుకుంటాడు అనే దాని మీద ఉంటుంది. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ నిజానికి చాలా తల్లిదండ్రులకు ఒకసారి మేజర్ ఇట్లా ఉంది, ఇలాంటి సెన్సేషన్ ఉంటుంది, అడిక్ట్ అనేది మనం బయటకు తీసేయచ్చు. ఇంకా సెల్ ఫోన్ తోని వాడడం లేకపోతే స్క్రీన్ అనేది చూడడం దాంట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది తల్లిదండ్రులు చూడాల్సిన తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన ప్రోగ్రామ్. యోగాలో ఇంత ఉందండి. జనరల్గా మనం యోగా అనగానే ఏం చేస్తాం, ఆసనాలు, మెడిటేషన్ అంటే అని చెప్తుంటాం. కానీ యోగా వల్ల ఇన్ని రకాల మనం మెమోరీ ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఈ ఇంత నాలెడ్జ్ దీంట్లో ఉంది అనేది నాకు ఇంతవరకు తెలియదు. యోగా గురించి దాదాపు 20-25 ఏళ్ళు చూస్తున్నాను. వివేకానంద సంపూర్ణ గ్రంథాలు చదువుతున్నప్పుడు మెడిటేషన్ ఇవ్వనున్నాను. కానీ ఇంత డీప్గా యోగా ఇంత వేరు చేస్తున్నానని అనిపిస్తుంది. సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. వాస్తవానికి పిల్లల్ని ఈ 10 days ప్రోగ్రామ్ పంపించిన పేరెంట్స్ ని మనం అభినందించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఇక్కడెక్కడ జనరల్ ఏం చేస్తాం, జిమ్ముకుపోతావా, ఎక్కడికి వెళ్తావా, అక్కడికి వెళ్తావా అనే దాంట్లో పంపిస్తూ ఏంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి పంపిద్దాం అని చూసిన తర్వాత ఈ 10 days లో కూడా మార్పుకోలేదు. వాళ్ళే చూస్తారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా పక్కన ఉన్న పేరెంట్స్ కానీ మిగతా కానీ చెప్పడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది దోహదపడుతుంది అనిపిస్తున్నాను. రియలీ గ్రేట్. రామచంద్ర మిషన్ నుంచి వింటున్నారు, చాలా వింటున్నాము. 1 hour టైం మా రామకృష్ణ గారు బ్యాచ్మెంట్ ఒక 15 minutes టైం ఏంటి ఒక రోజు అని అడుగుతుంటాడు. సరే అన్న చెప్తున్నాను చెప్పేసి మళ్ళీ ఏదో పని మీద అయిపోతుంది. ఒక 3 days 15 minutes ½ hour టైం ఇవ్వండి అనే దాంట్లో ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఉండడం అర్థం కాలేదు. ఒకసారి రియలీ కోర్స్ నేర్చుకోవడంలో కానీ యోగాలో కానీ చాలా ప్రాముఖ్యత. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మైండ్ స్టేట్ గురించి చూస్తారు. అంటే ఏ మైండ్ స్టేట్ ఉంటే వాళ్ళు వింటారు పిల్లలు. జనరల్గా మనం చెప్పే సమస్య ఏముంటుంది, మా పిల్లవాడు బాగా చాలా మౌనము, అసలు పక్కింట్లో అంటారే చాలా మౌనం పాడలేడు అసలు పరిస్థితి. అంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యాథ్స్ చూస్తే ఈ పిల్లాడు ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాడు, ఏ స్టేటస్ లో ఉన్నాడు, ఆ స్టేటస్ నుంచి మామూలు స్టేటస్ తీసుకురావడానికి ఏర్పడుతుంది. దాంట్లో మనమే ఈ మ్యాథ్స్ చూసుకొని అంచనా వేసుకోగలిగే పరిస్థితి ప్రోగ్రామ్ ఉంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన పిల్లల్ని నేను చాలా అభినందిస్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ పంపించిన తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా నేను అభినందిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశించి కవిత మాట్లాడుతూ అందరికీ నమస్కారం అండి. షార్ట్గా చెప్పేస్తాను. ఈ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమంలో ముందుగా మా అబ్బాయి వచ్చి జాయిన్ చేశాను.
నాకు ముందు నుంచి మెడిటేషన్ ప్రాణాయామం నేను చేస్తూ ఉంటాను. అంటే స్పిరిచువల్గా కానీ మనకి అది ఎంత స్ట్రెంత్ ఇస్తుందంటే యాజ్ అ వర్కింగ్ ఉమెన్గా ఫ్యామిలీలో పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదో ఒక స్టేజ్లో స్ట్రెస్ అనేది ఫీల్ అవుతుంది. వాటి నుంచి బయటపడడానికి నాకు మెడిటేషన్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేసేది. పిల్లలు కూడా అంటే ఒక స్టేబుల్ మైండ్ సెట్ తో ఉన్నామని మనం వెళ్ళి చెప్తా ఉంటాం ఇంట్లో, బట్ అది సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్కి వచ్చేసరికి కంపేర్ టు గర్ల్స్ అగ్రెసివ్గా ఉండడం, అంటే వీళ్ళు చెప్పింది విని చేస్తాను నేర్చుకుంటారు. ఇట్లాంటి స్క్రీన్ టైం డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. మనం ఎంత కంట్రోల్గా పెట్టినా కూడా పీల్ గ్రూప్స్ స్కూల్లో ఉన్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్ బట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మనం ఎందుకు చేయొద్దు, వాళ్ళకి పీస్ అయిపోయింది, వాళ్ళ వీడియో గేమ్స్ ఉంది అని అంటూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు స్టేబుల్గా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం నేను వాళ్ళ వీడియోస్ చూసినప్పుడు ట్రూలీ నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యాను. మా పిల్లలు జాయిన్ చేస్తే అలా చేయగలుగుతారా, నేను 2 years బ్యాక్ అప్లోడ్ చేయడం పేరెంట్ ఓరియంటేషన్ విన్నాను, బట్ మా వాళ్ళకి అన్ని చేయలేక జాయిన్ చేయలేకపోయారు. ఈసారి జాయిన్ చేశాను వాడికి చెప్పకుండానే, బట్ కంటిన్యూ అవుతాడో లేదో అనుకున్నారు. 10 days కంటిన్యూ అయ్యాడు. ఇది అరౌండ్ 10 days ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇంట్లో కూడా వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేశాడు. సమ్వాట్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, కొంచెం కామ్గా ఉండడము, ఫోకస్గా ఉండడము, ఎక్కువ టీవీ టైం స్పెండ్ చేయలేదు, ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాడు. సో ఈ స్కిల్స్ కూడా వచ్చాయి. సరే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే కథ ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళని చూస్తే చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది. అంటే పిల్లల్ని కరెక్ట్ ట్యూన్ చేయగలిగితే నేటి వాళ్ళే రేపటి భవిష్యత్తు. భారతదేశానికి మనం అందించే గొప్ప సంపద అంటే ఏం లేదండి, మన పిల్లల్ని చక్కగా క్వాలిటీతో మనం పెంచగలిగితే దేశ భవిష్యత్తు నిన్న చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ కానీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ లేకుండా కుటుంబ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దితే దేశభక్తి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మనం ఏ దేశం ఆర్మీలోకి వెళ్ళే సేవ కాకుండా మనం ఇంట్లో మంచి పిల్లలు తయారు చేసి ఒక ఎకనామిక్ ప్రొడ్యూసర్స్గా చేయగలిగితే కంట్రీ కూడా డెవలప్. సో ఒక మంచి లైఫ్ పిల్లలకి ఇవ్వడానికి మంచి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ముందుకు వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా అప్రిషియేషన్ నేను కూడా వన్ ఆఫ్ యూ. తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేపిస్తే సాధారణంగా ఈ స్కిల్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి కిడ్ టు కిడ్. మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తే మాత్రం మన పిల్లలకు కూడా ఆ లెవెల్ స్కిల్స్ అంటే ఈ స్టేజెస్ మీద పర్ఫామ్ చేసే స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. On behalf of all of parents, I have to thanks to you. Thank you. Thank you so much, madam.